सुखसान्दी कृष्णमर्जुन संयुक्तम् उद्धवञ्चं नमो नमः। ब्रह्मानंद योगीन्द्रं रामानंद ज्ञानेश्वरः साजानंद योगीश रामावधूत गुरुं भजामि। अंबिका शिवयोगीन्द्रं वेमन योगी सद्गुरुं निरंजन वेंकयार्य तिरुवेंगळ गुरुं भजे। श्रीधर स्वामी योगीन्द्रं शिवरामाख्यदीक्षितं कंबालूरि अप्प ब्रह्मा सद्गुरुभ्यो नमो नमः। परशुराम सीताराम भागवत कृष्ण योगीना ईल्काण लक्ष्मणार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। बृहद्वादिष्ट सिद्धान्तं पूर्णबोधोपदेशिका श्री वेंकटेश्वर योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। आत्मानात्मातीतमनिशं केवलात्मोपदेशिकं श्री वेमुल रामय्यार्य योगीन्द्रं सद्गुरुभ्यो नमो नमः। चराचरमतीतं च अचलपूर्णोपदेशिकां श्री पूर्णानंद पुल्लयार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। पूर्णबोधसुधानिधिं पूर्वपुण्यफलप्रदं वेदान्तानंद सद्गुरुं वेंकटरमणार्य गुरुं भजे। पूर्णानंद पुल्लयार्य पुत्ररत्न महागुरुं विष्णानंद विभुं देवं कृष्णमूर्ति नमो नमः। परब्रह्मानन्दवर्षं परापरम समादर्शं ज्ञानाज्ञानतीतानन्द श्री अश्वत्थार्य नमोस्तुते। सर्वकालाकाल प्रत्यक्षं सर्वोत्तम सुशाश्वितं विरहितानंद गुरुं वेंकटदासार्यं भजे। अस्मद्गुरु समारंभं कृष्ण सान्दीपमाध्यमम् ओंकारपीठ पर्यन्तं वंदे गुरु परंपरम्। जय सद्गुरु प्रभु महाराज को जय। अव्यक्तासु प्रतिष्ठा देवा पूर्वा संज्ञा प्रवर्तते उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ परमपुरुषाय कर्तव्यं दैवमान्निकम्। उत्तिष्ठ गुरुदेवा उत्तिष्ठ अचलध्वजा उत्तिष्ठ सर्वदेवेश त्रैलोक्यं मंगलं कुरु। मातः समस्त जगतां महद्रूपान्तरस्थितां हिरण्यगर्भमनोहर दिव्यमूर्ति श्रीनिजगुरु श्रितजन प्रियदानशीले श्रीमद्गुरेश दयिते तव सुप्रभातम्। तव सुप्रभातममरेन्द्रवन्दिते भवतु प्रसन्न हिरण्ययावन्नमण्डले सुधे साक्षिभूतामनन्तरूपिणी वेदान्तवेद्यदयिते तव सुप्रभातम्। अत्रादिसप्तऋषिया समुपास्य वन्द्याम् आकाशतत्त्वमावर्णरहिता अखिलान्तरस्ताम् ब्रह्मैव रूपत्वमेवा परमात्मतत्त्वम्। श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। वेदान्तसार सर्वं तत्त्वमेवा सत्यम् त्रैलोक्यवशमानाय सर्वं तव स्वप्रकाशम्। भाषावतीर्ण वेद्यं तव बोधरूपम्। श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। न शब्दपङ्कजं चास्य नैवास्ति तत्त्वम् निःशब्दशब्दतीतं निजतत्त्वरूपम्। तेजोऽन्धकाररहितं बाह्यस्वरूपम्। श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। सभायान्तरोषे त्वमेक सर्वम् समं हि सर्वेश विशिष्टमव्ययम्। अतत्त्वरूपतत्त्वं न हि वस्तु किञ्चित् श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्। सोमवद्बहिरन्तरस्थं यालैष भूमा अशरीरतत्त्वमेकम् अहं नमामि। अगच्छानन्तदेव अखिलान्तरात्मा श्रीभागवत कृष्ण भूम प्रभो तव सुप्रभातम्।
విశుద్ధ నిర్గుణాత్మా గగనోపసదృశం అజ్ఞానమమృత స్వరూపం సబాహ్యాంతరస్థం పూర్ణాచల గురోరేకం సువిశాలతత్వం శ్రీ భాగవత కృష్ణ భూమ ప్రభో తవ సుప్రభాతం శ్రీ భూమ రూపాదయాది గుణామృతాబ్ది సర్వారిష్టనాశ జగదేక శరణ్యమూర్తి శ్రీ సత్యజ్ఞానానంతతీత నిత్యస్వరూప శ్రీ భాగవత కృష్ణ భూమ ప్రభో తవ సుప్రభాతం అజ్ఞానమూలహరణం తవ చరణతీర్థం గురుపాదస్థానతీర్థం గుణరూపరహితం త్వం వినానకించిదాతీరం అవినాశతత్వం శ్రీ భాగవత కృష్ణ భూమ ప్రభో తవ సుప్రభాతం ఇత్తం స్వప్నాంతరస్థం లిఖితం బ్రహ్మీశతత్వం శుద్ధేషు సుప్తావివ చ పరిపూర్ణతత్వం తేషాం ప్రభాతసమయే స్మృతిరహితభాజాం శ్రీ భాగవత కృష్ణ భూమ ప్రభో తవ సుప్రభాతం ఇత్తం వృషాచలపతేరిహ సుప్రభాతం ఏ మానవా ప్రతిదినం పఠితుం ప్రవృత్తః తేషాం ప్రభాతసమయే స్మృతిరంగభాజాం ప్రజ్ఞాం పరార్థసులభాం పరమాం ప్రసూతి శ్రీ భాగవత కృష్ణ భూమ ప్రభో తవ సుప్రభాతం శ్రీ పూర్ణానంద పూర్ణయార్య తవ సుప్రభాతం శ్రీ వేదాంతానంద వెంకటరమణార్య తవ సుప్రభాతం జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై జై హిందుగల గురు భక్త మండలికు జై జై గురు పరంపరముకు జై జై గురుదేవ. జై గురు. మేలుకొలుపు అనల్లా ఇంకేమేముందిలే, సుప్రభాతం చెప్పినాం కదా అను అన్నయ్య దివాకరణ. మేలుకోవో దేశికేంద్ర మేలుకోవో పూర్ణ సాంద్ర మేలుకో శివరామ దీక్షిత మేలుకోవయ్యా దేవా మేలుకోవయ్యా. భ్రమేణాకం భ్రమేణత్వం భ్రమేణోపాసక జనః భ్రమేణేశ్వర భావత్వం భ్రమమూలమిదం జగత్తు. భ్రాంతి చేతనే నేను నీవును భ్రాంతియే ఈశ్వర జగత్తని భ్రాంతియే సర్వం పటంతు విభ్రాంతులను జేయా ఈ జగద్భ్రాంతి విడదీయా దేవా మేలుకోవయ్యా. త్యజ ధర్మమధర్మం చ ఉభే సత్యానృతే త్యజ ఉభే సత్యానృతే త్యక్త్వా ఏన త్యజసి తత్వజా. ధర్మ ధర్మములాలు రెంటిలో మర్మమును బోధించి విడుమని మర్మ మెరిగిన జ్ఞాతయౌ నన్నసలు విడుమనగా గురు కట్నమును గొనగా దేవా మేలుకోవయ్యా. గురుణావరణ త్యాగ అనావరణముత్తమం పరిపూర్ణం పూర్ణమేవా పూర్ణాచల సముద్రవత్తు. సరగునను సద్గురు నిగొల్చెటి ధీరవరులావరణ రగితులా చేసి పరిపూర్ణ జలసాంద్రుల ఖండులు గజేయా ఈ శరీరాత్మలను దీయా దేవా మేలుకోవయ్యా. అబీజం వృక్ష సంపన్న శాఖ పల్లవ వర్జితం పుష్పం నాస్తి ఫలం నాస్తి సంపూర్ణం వృక్షవర్జితం. అష్టవిధ ప్రకృతుల చేతను సృష్టి కారణమాయననుచును
స్పష్టముగా శోధించి చూచిన బీజరహితమని నిర్బీజ బ్రహ్మమని దేవా మేలుకోవయ్యా. సర్వశూన్యమయం రూపం జ్ఞానశూన్యం స్వభావతః జన్మ భావేన మృత్యుశ్చ పరిపూర్ణం స్వభావతః. జరయు మృతులును లేని పూర్ణము విరివిగను జన్మంబు శూన్యము. తరచదానంతేమి లేకను దండిగొన్నదని పరిపూర్ణ బ్రహ్మమని దేవా మేలుకోవయ్యా. జన్మ భావే కర్మం నాస్తి కర్మ భావే ఫలం నహి ఫల భావే భయం కుత్ర భయ భావేన సంశయః. దేశికామి కరుణ చేతను ఈ శరీరద్వయము బోయిన నాశమౌ జన్మ కర్మ ఫలభితులేశమైనానో నిస్సంశయముగాను దేవా మేలుకోవయ్యా. ఇంద్రజాలమిదం సర్వం యథా మరుమరీచికా అఖండితమనాకారం వర్తతే కేవలం శివం. ఉండిలేనిది ఇంద్రజాలమో ఎండమావుల వలెను దోచును. ఉండిలేనిది ఇంద్రజాలము ఎండమావుల వలెను దోచును. ఖండితముగా నట్టి అచల పూర్ణ బ్రహ్మమునా పరిపూర్ణ బ్రహ్మమునా దేవా మేలుకోవయ్యా. శుద్ధే సుషుప్త వివచ తస్మిన్నాహం కదాచన తద్వత్వదాపి యస్నాస్తి ప్రపంచం నాస్తి తస్య వై. షుప్తి యందున నేను లేనటు జ్ఞప్తి లేనా పూర్ణ బ్రహ్మము. జ్ఞప్తి లేక నిర్లిప్తులై సుషుప్తి జందగనో సౌజ్ఞప్తి విడిచియును దేవా మేలుకోవయ్యా. యథా నాకం తథా శుద్ధం తస్మాత్ శుద్ధేన నిర్ణయః. జగదస్తి కో వేద నాస్తి కో నచ నిర్ణయః. లేని నేనను నేను ఎన్నడు లేకపోవును గానిదెన్నడు. నేనుగా నా పూర్ణ బ్రహ్మను నిర్ణయించదని వర్ణించలేనిదని దేవా మేలుకోవయ్యా. ఆత్మాతీతం కేవలాత్మ దేహో నాస్తి కదాచన. అస్తి నాస్తి కో వేద నిర్ణయో నాస్తి సర్వదా. అద్వితీయము అచల పూర్ణము ప్రకృతి ద్వయ దోషరహితము. సద్విచారణ కేవలాత్మను ఎవ్వరెరుగుదురు నివ్వెరను బొందుదురు దేవా మేలుకోవయ్యా. శాస్త్రజ్ఞానం బహుక్లేశం బుద్ధేశ్చలన కారణం. ఉపదేశాద్ధరేద్బుద్ధ్యా రమతే సర్వకర్మషు. బుద్ధి చాంచల్యమును చేసును శాస్త్ర జ్ఞానము బహుక్లేశము. హద్దు మీరక గురుని ముఖమున పద్ధతిని వినినా శుద్ధైన మార్గమున దేవా మేలుకోవయ్యా. ఉల్కాహస్తాయ ద్రవ్యమాలోక్యతాంతజేత్తు. జ్ఞానయజ్ఞేన మాలోక్య పశ్చాజ్ఞానం పరిత్యజేత్తు. తిమిరమందుననున్న వస్తువు అమల జ్యోతి వెదకి విడుచును.
జ్యోతి నటువలె ఉన్న జ్ఞప్తి జ్ఞేయమెరుగమని తజ్ఞప్తి విడుమని దేవా మేలుకోవయ్యా. జ్ఞానమజ్ఞానినం దృష్ట్వా ద్వయోశ్చజతి నిశ్చయః ద్వయోశ్చజతి యజ్ఞానం తజ్ఞానం చ పరిత్యజేత్తు. జ్ఞానము సుజ్ఞానం పటంచును. జ్ఞానము ద్వంద్వమనుతూ విడుతు సుజ్ఞానం తజ్ఞానరహితమే పూర్ణ స్థితి న్యాయం. దేవా మేలుకోవయ్యా. విద్యాంతం బ్రహ్మ విద్యాంతం వార్తికాంతం అగోచరం పూర్ణబోధం ప్రవక్ష్యామి శృణు శిష్య మహోత్తమం. విద్యకంతకు బ్రహ్మ విద్యాదీనికంతము వార్తికంబున వార్తికాంతమే గోచరామౌ వ్యక్తమది అనుతో తద్ధరిని పూర్ణబోధముతో. దేవా మేలుకోవయ్యా. వాసిగాతో స్ఫూడిపురమున స్థాపితం బహుపీఠమందున దోషిలొగ్గియు రామరావిటు లేక మేల్కొల్పే గురు బృందమున మేల్కే. దేవా మేలుకోవయ్యా. జై శ్రీ సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు. అనంత కోటి భక్త మండలికి జై. జయ గురు. 56 కదనా. శిష్య, ఈ లేని సృష్టి అంతయును పిండ బ్రహ్మాండములతో కూడి ఉన్నది. హలో, ఆ 27వ పేజీలో కింద 24:51 సర్వత్రిపుటులు ఎరుకే పాటింటినే ఎరుక లక్షణం. సర్వత్రిపుటులు ఎరుకే. సర్వద్విపుటులు అంటే రెండుగా ఉన్నటివి. నేను మేనులు, దేహి దేహములు, ఆత్మ అనాత్మలు, ఇట్లా ఎరుక మరుపులు, ఇట్లా సర్వద్విపుటులు అంటే రెండుగా ఉండేటువంటివి కూడా. సర్వత్రిపుటులు ఇక్కడే రాశాడులే కింద. తల్లిదండ్రి, జీవుడు, ఈశ్వరుడు, భూమి ఆకాశము, నేను మేనులు, ఎరుక మరుపులు, కళామేల్కలు, శుక్లాశంబులు, నీరాన్నములు, ప్రకృతి పురుషులు, ఆలు మగలు, ఇవన్నీ ద్విపుటి. మొదలగు గాగల ద్వంద్వములన్నీయును ఎరుకే. ఇక ధ్యేయ, ధ్యాత, ధ్యానం, ధ్యేయము, ధ్యాత, ధ్యానం, జ్ఞేయ, జ్ఞాత, జ్ఞానం, దృశ్య, ద్రష్ట, దర్శనం మొదలగు గాగల త్రిపుటులన్నీ ఎరుకే. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. జాగ్రత్త, స్వప్న, సుషుప్తి. ఇక మాయామలము, కార్మిక మలము, దాదాపు 2-3 పేజీలు 4 పేజీలు ఉంటాయి. అట్లా అవన్నీ అయిపోతాయి. అట్లా త్రిపుటి ఉన్నాయి. ఇట్లా అన్ని ద్విపుటులు, అన్ని త్రిపుటులు కూడా ఎరుకే. ఈ ఎరుకచే అంటే ఈ గుర్తెరిగే జ్ఞానము చే అంతటా నిండి నిబిడీకృతమై ఉన్న బయలును జ్ఞాన చక్షస్సు చేత ఉండచూసి. ఏ కన్నుతో చూడాలా? జ్ఞాన కంటితో చూడాలి. ఈ నేత్రంతో చూస్తే తోచదు. అందుకే నువ్వు చూడాల్సింది గురుని చూపుతోనే. జ్ఞాన చక్షస్సు ఉండచూసి
ఎట్లా భావన మాత్రమే. శివరామ దీక్షితీయంలో 325 పేజీలో ఇచ్చిన ప్రకారంగాను అంటాడు. ఆ పైన ఏ తెలివి చేత బయలును ఉండదూచితివో ఆ తెలివిని వదలి ఉండుము. ఆ పైన ఏ తెలివి చేత అయితే నువ్వు బయలును చూచినావో చూడు, ఇప్పుడే గ్రహించు. ఎప్పుడైతే ఆ పలుకు వినపడిందో, ఎప్పుడైతే నీ చెవున పడిందో నువ్వు వాటికెళ్ళిపో. నీ భావన మాత్రంగా ఆ తెలివిని వదిలి ఉండుము. ఏ విధముగా ఒక దేహదారి తనువందున సకలావస్థలు జనించినాయో, ఏ విధముగా అయితే ఒక దేహదారి తనువందున సకలావస్థలు జయించాయంటే జాగ్రత్త అవస్థ, స్వప్నావస్థ, సుషుప్తావస్థ, తుర్యావస్థ, లేక బాల్యము, యౌవనము, కౌమారము, వార్ధక్యము ఇట్లా జనించి చనుచుండునో, ఈ విధంగా పుట్టిపోతా ఉన్నాయో, ఏ విధముగా ఒక దేహదారి తనువందున, ఈ శరీరమందున ఒక దేహదారి, ఈ తనువందున సకల అవస్థలు ఇవి జాగ్రత్త అవస్థ, స్వప్నావస్థ, సుషుప్తావస్థ, తుర్యావస్థ, ఇవి కాకంగా బాల్య, యౌవన, కౌమార, వార్ధక్యము ఈ విధంగా పుట్టిపోతా ఉన్నాయో, ఆ విధముగానే అనహంకారమైన బయలందు అంటే అహంకారము లేనటువంటి బయలు, అహంకారంతో కూడుకున్నటువంటిది ఎరుక, అహంకారము లేనటువంటిది బయలు. అనహంకారమైన బయలందు అహంకార రూపమైన ఈ ఎరుక, అహంకార రూపమైనటువంటి ఎరుక లేకనే తనకు తానుగా వచ్చింది. తనకు తానుగా వచ్చిన అహంకార రహితమైనటువంటి బయలు ఉన్న విధము, ఆ అహంకార రహితమైనటువంటి ఉన్న బయలు ఎట్లయితే రహితమైన బయలు ఉంది కదా, ఆ అహంకార రహితమైనటువంటి బయలు ఉన్న విధము ఊహతో ఎరిగి, పైన కందార్థంలోనేమో భావన మాత్రమే. ఇప్పుడు ఇది కూడా అంతే, ఊహన్య భావనన్య ఒకటే. ఊహతో ఎరిగి భావన చేసినచో ఆ బయలు సూది మోపన సందు లేకుండా, ఇట్లనే చూడాలి, ఇంకా ఆ బయలు సూది మోపన సందు లేకుండా అంతటా నిండి ఉన్నదని, ఆ బయలందు ఎరుక దూరుటకు సందు లేనే లేదని, ఆ బయలందు ఎరుక దూరేదానికి, ములుగుచ్చేదానికి కూడా సందు లేదు, అదే నిండి ఉంది. ఈ ఎరుకే శూన్యం బని తానెరిగి, ఎవరైతే మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నామో వారు, చెప్పేవారు వినేవారంతా కూడా ఈ ఎరుకే శూన్యం బని తానెరిగి ఒక నిమిషమైనను నిలిచేటందుకు లేక, ఒక నిమిషమేంది, ఒక క్షణమైనను నిలిచేటందుకు లేక, తాను తనతో వచ్చిన సర్వమును తన వెంట తీసుకొని, తాను తనతో వచ్చినటువంటి సర్వమును తన వెంట తీసుకొని తా లేకుండా పోవును. ఈ విధంగా 53వ కందార్థం చెప్తున్నాడు. ఏ విధముగా సుషుప్తి నుంచి మేల్కాంచు సమయమందు ఒక గుర్తు తనకు తానుగా ఏతెంచునో, చూడు, ఏ విధంగా అయితే సుషుప్తి నుంచి మేల్కొంటావే, నిద్రలో నుంచి మేల్కొంటావు కదా, మేల్కొంటానే ఆ మేల్కొనే సమయమందు ఒక గుర్తు తనకు తానుగా ఏతెంచునో, ఏదా గుర్తు? ఈ ఎరుక, లేని ఎరుక, ఆ మెలకు వస్తుంది. సుషుప్త అవస్థలో నుంచి మేల్కొన్నప్పుడు ఆ విధముగానే నేననుచు గుర్తెరిగే ఎరుక, ఆ విధంగానే ఇప్పుడు నేననుచు ఉంది ఈ గుర్తెరిగే ఎరుక, సర్వము నేనేనై ఉంది ఈ గుర్తెరిగే ఎరుక. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇది బయలు లోపట వాలాయములాగా,
బయలు లోపట వాలాయములాగా తనకు తానే వచ్చి హెచ్చి చచ్చుచుండును. ఈ ఎరుక, ఆ గుర్తెరిగే ఎరుక ఏమి, ఈ బయలు లోపట వాలాయంగా తనకు తానే వస్తా ఉంది, తనకు తానే పోతా ఉంది. ఎట్లా అంటే వాలాయము అంటే సముద్రము అలలు దానంతకు తానే వస్తా ఉన్నాయి, తనంతకు తానే పోతా ఉన్నాయి. కాదు, ఉమ్. వలయం అంటే చుట్టుకోవడం, చుట్టూ రౌండ్. ఉమ్. దీంట్లో దీంట్లో వస్తుంది, ఆ, మన పూజా విధానంలో వాలాయముగా. వలయము వలయము అన్న అనే అదే దానికే దీర్ఘం చుట్టుకోవడం అంతే. అవుతుంది. వలయము వలయముకే దీర్ఘం. వలయము వలయము అంటే చుట్టుకోవడం, వాలాయము. చుట్టుకోవడమే. ఆ, కరిబసయ్య స్వామిని అడిగింటి ఈ మాట. ఈ తత్వంలో ఇదే పూజా విధానంలో వచ్చింటే ఈ మాట చెప్పిండే. తన పూజా విధానంలో దరువులో వస్తుంది వాలాయముగా అని. అదే అది రెండు అయినా ఏకమే, చుట్టుకొని రావడమైనా లేదా అలా వచ్చి వస్తా పోతా ఉండడమైనా తనంతట ఇప్పుడు తానే చుట్టుకొని. వాలాయం అంటే మామూలుగా సాఫ్ట్ గా ఉండొచ్చు. వలయం అంటే చుట్టుకోవడం, అదే ఒకటే. వాలాయము తనకు తానే అదే వాలాయం అంటే సాఫీగా రాకడ, అదే అలా వచ్చి పోతా ఉంటుంది. తనతో కూడా అనుకుంటే అన్ని సరిపోతాయి. ఊరికి అది ఇది అనేది అలా తనతో కూడా అనుకుంటే అన్ని పోతాయి. తనతో కూడా కాదు, అది వాలాయము అంటే వాలాయం లాగా అని అన్నాడు కదా, క్వశ్చన్ పెట్టాడు అక్కడ. అంటే అది ఎట్లయితే ఆ సముద్రం నుంచి అలలు వస్తా పోతా ఉన్నాయో అట్లా ఇట్లా వస్తా పోతా ఉంది దీని యందు. అది వస్తా పోతా ఉంది, తనకు తానే వచ్చి హెచ్చి సచ్చుచుండును. ఈ విధముగా బయలందు తనకు తానే పుట్టి పెరిగి గిట్టుచున్నటువంటి ఎరుక. ముకుందా, ఈ విధముగా బయలందు తనకు తానే పుట్టి పెరిగి గిట్టుచున్నటువంటి ఎరుకనే లేనటువంటి బయలును గురుకరుణ చేత ఉన్న విధం ఎరిగినచో, గురుకరుణ వల్ల ఉన్న విధమును ఎరిగినచో ఏ లోకమున నిల్వజాలదు, ఏ లోకమున నిల్వజాలదు. తా లేకుండా పోవును, నిలవజాలదు అంటే తాను లేకుండా పోవును. లేకుంటే బయలందు వాలాయములాగా వచ్చి హెచ్చి సచ్చుచుండును. అట్లాగిన గురుముఖత గురుకరుణ చేత ఇది దాటుకొని పోకపోతే ఏమైతుంది? బయలందు వస్తా ఉంటుంది, పోతా ఉంటుంది, వస్తా ఉంటుంది, పోతా ఉంటుంది. ఏ విధంగా? వాలాయంలాగా, ఆ వాల వచ్చినట్టు వలయనికి పోయినట్టు. అలా జనన మరణములు ఎట్లు కలుగుతున్నవి అనేది క్వశ్చన్. జనన మరణములు ఎట్లు కలుగుతా ఉన్నాయి, దానికి కారకులు ఎవరు? దానికి ఎవరు కారకులు? ఈ దేహము మాయా జగమందు ఎరుక, ఈ దేహము మాయా జగమందు ఎరుక అను ఆట ఆడుచున్నది. ఇది ఆట ఆడకుండానేమో తుకందార్థానికేమో. ఈ దేహము ఈ మాయా జగమందు ఎరుక అనేటువంటి ఆట ఆడుతా ఉంది. ఈ దేహమందుండి ఈ దేహముచే ఎరుక అను ఆటను, ఈ దేహమందుండి ఈ దేహంతోనే ఎరుక అనేటువంటి ఆటను ఎవడైతే ఆడించుచున్నాడో, ఈ ఎరుక అనేటువంటి ఆటను ఎవరైతే ఆడిస్తా ఉన్నాడో వాడే ఈ దేహమునకు ఉండేటువంటి కర్త. ఈ దేహమునకు వాడే కర్త. అంతేగాని అచలము దేహమునకు ఈ దేహము ఆడే ఆటకు
అచలము దేహమునకు ఈ దేహము ఆడే ఆటకు ఎప్పుడునూ కర్త కాదు. దేహముచే ఎరుక అనే ఆట ఆడించే కర్తే దేహం వలన కలుగు చేటుపాటుల చేయవచ్చు కర్మఫలము ముమ్మాటికి అనుభవించుట కొరకు. ఈ ఎరుక ఏం చేస్తా ఉంది? ఆడించేటువంటి కర్త ఈ ఎరుకే. పరిపూర్ణమైనటికి దీనికి కర్త కాదు, కర్మ కాదు. ఆ విధంగానే దేహం వలన కలుగు చేటుపాటులు వచ్చు కర్మఫలము కూడా ముమ్మాటికి అనుభవించేది కూడా ఆ ఎరుకే. కానీ బయలందు జనమరణములు పొందుతున్నాడు. కావుననే శ్రీకడలి ఆదినారాయణ గారు, అందుకే శ్రీ కడలి ఆదినారాయణ గారు ఉమామహేశ్వర సంవాదం నందు కర్త చేతను కర్మయు కలుగుచుండును, కర్త లేకున్న కర్మెందుకు అనరాదు, ఉత్త బట్టబయలందు చూచిన కర్త లేదు అని అన్నారు. శ్రీ కడలి ఆదినారాయణ గారు ఉమామహేశ్వర సంవాదం నందు కర్త చేతను కర్మయు కలుగుచుండును, కర్త లేకున్న కర్మెందు కానరాదు. ఆ కర్త లేకపోతే కర్మ ఎక్కడ కూడా కనపడదు. ఉత్త బట్టబయలందు చూచినా కర్త లేదు అని కందపద్యం రాశాడేమైనా. ఈ లేని సృష్టి అంతయును పిండ బ్రహ్మాండములతో కూడి ఉన్నది. ఈ లేని సృష్టి అంతా కూడా పిండ బ్రహ్మాండములతో కూడి ఉంది. పిండమనగా జీవుడు, బ్రహ్మాండమనగా ఈశ్వరుడు. పిండమనగా జీవతను చతుష్టయము. జీవతను చతుష్టయము ఏదేది? స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ, మహాకారణ తనువులు, జీవతనువులు. లేదా స్థూల, సూక్ష్మ, కారణ, ప్రత్యేగాత్మ అని కూడా అనవచ్చు. బ్రహ్మాండం అనగా ఈశ్వర తను చతుష్టయములు. ఇవి విరాట్, హిరణ్య గర్భ, అవ్యాకృత, పరమాత్మ. ఇట్లా బ్రహ్మాండం అనగా ఈశ్వర తను చతుష్టయము. పిండమునందు ఉన్న తెలివియే జీవోహం. ఈ శరీరంలో ఉండేటువంటి తెలివే జీవోహం. బ్రహ్మాండమందున్న తెలివియే శివోహం. బ్రహ్మాండం ఉన్నటువంటి తెలివి శివోహం. శివజీవైక్య సంధానం, అది ప్రత్యక్ష చైతన్యం. ఇది పరమ చైతన్యం. జీవోహమేమో పరమ చైతన్యం, శివోహమేమో ప్రత్యక్ష చైతన్యం. పిండ బ్రహ్మాండముల ఐక్యమే అఖండంబగు ఎరుక రూపు. ఈ పిండ బ్రహ్మాండములు రెండు ఐక్యమే, అదే శివజీవైక్య సంధానము అంటారు దీన్ని. ఇవి రెండు ఐక్యమే అఖండంబగు ఎరుక రూపు. ఇక్కడ తత్వమసి వాక్యం కూడా అనుసంధానంలోకి తీసుకోవచ్చు. తొంపద వాచ్యార్థమైన జీవుడు, తొంపద వాచ్యార్థమైన జీవుడు, లక్ష్యార్థమైన ప్రత్యాగాత్మ, ఇవి రెండును పిండమందు గల రెండు అహములు. అట్లే తత్పద వాచ్యార్థమైన ఈశ్వరుడు, లక్ష్యార్థమైన పరమాత్మ, ఇవి రెండును బ్రహ్మాండములలో గల రెండు అహములు. ఇవి నాలుగు కూడి అఖండంబగు ఎరుక రూపు గణరామా తండ్రి అని చెప్తున్నాడు కదా కందార్థంలో. అట్లా పిండమునందు గల రెండు అహములు, బ్రహ్మాండమునందు గల రెండు అహములు మొత్తము కూడి నాలుగు అహముల ఐక్యం. ఇవి నాలుగు అహముల ఐక్యమే అసిపద లక్ష్యార్థమైన అఖండంబగు ఎరుక రూపు. ఇదే అసిపద లక్ష్యార్థమైనటువంటి అఖండంబగు ఎరుక రూపు. అది ఏ సర్వసాక్షి, అది ఏ స్వప్రకాశ చేతనం, అది ఏ సకల జగత్తుకు మూల కారణం, అది ఏ మూలము లేని ఈ గుర్తెరిగే శరీరం. ఇది అంతయును ఉద్దండులైన పరిపూర్ణులకు స్వప్నతుల్యం అన్నమాట. ఇదంతా కూడా ఉద్దండులైనటువంటి పరిపూర్ణులకు స్వప్నతుల్యము. కేవల చైతన్యంలో
అవిద్య మాయ లేదు, కేవల చైతన్యం. కేవల చైతన్యములో అవిద్య మాయ లేదు, జీవ ఈశ్వరులు లేరు, దాని ఐక్యము లేదు. ఆ కేవల చైతన్యమే అచల పరిపూర్ణం, అది కేవలాత్మ. అయితే ఈ పద్యమును మరొక విధముగా కూడా తలచినతో పిండములోని 2 అహములు, బ్రహ్మాండములోని 2 అహములు, ఈ ఖండములు 4 గూడి అఖండంబగు ఎరుక రూపు, ఇదే సర్వసాక్షి, ఇదే సుప్రకాశ చేతనం, ఇదే సకల జగత్తుకు మూలము, ఇదే పరమ మాయ, ఇదే మూలము లేని ఈ గుర్తెరిగే శరీరము, ఇది తెలిపిన ఘనుడే తల్లి తండ్రి. ఖండాఖండములుగా కనిపించే ఈ అఖండ ఎరుకనే, ఖండాఖండములుగా కనిపించేటువంటి ఈ అఖండ ఎరుకనే శుభకరమైనదని, శ్రేష్టమైనదని, అత్యున్నతమైనదని, దానిని ఎరుగుటయే మోక్షమని ఉద్దండులు తలచుకుందురు. ఉద్దండులైనటువంటి అచల పరిపూర్ణ బోధలో నిష్ణాతులైనటువంటి వారు, ఉద్దండులైనటువంటి వాళ్ళు, తెలియబడినటువంటి వారు, దానిని ఎరుగుటే మోక్షమని ఉద్దండులు తలుచుకుందరు. కాబట్టి ఖండాఖండములుగా కనిపించే అఖండంబగు ఎరుక అది దండిదనేటి ఉద్దండులు, అది నాలుకోనే గట్టిగా వంకలో చోనైతే రాదు. మీట్లో పెట్టుకో. అన్నా మీట్లో పెట్టుకోనా, వచ్చిన బయటకు వచ్చి ఇప్పుడు ఇక్కడ అది దండిదనేటి యుద్ధండులు సర్వము కళలోనివే, కలగానిది ఏదీ లేదు, పైలందు ఇవి పుట్టనే లేదని ఎరుగుము. చూడండి, ఇక్కడ మనకు మార్పు చెందింది. ఇంతకు ముందు మనము తెలియబడినటువంటి భావానికి ఇప్పుడు తెలియబడే భావానికి దండి ఉద్దండులు అనే వాళ్ళు ఉండేవారు. వారు వీటిని ఇదే పరమాత్మ, ఇదే దైవము, ఇదే నిర్ణయం అనేటువంటి వాళ్ళ మాట కూడా తోచిపుచ్చినారు అనే భావనగా విన్నాం. ఇప్పుడు ఇదేమి దండిదనేటి ఉద్దండులు అంటే పరిపూర్ణ భావాన్ని ఎరిగినటువంటి ఉద్దండులు. ఉద్దండులు అంటే మేర జరిపే వాళ్ళు ఉద్దండులు. ఏమి మేరను జరుపుతారే మనకు మన దాంట్లో కాదు. ఉద్దండులు అంటే అదే గొప్పదనే వాళ్ళు, ఈ ఎరుకపోదే గొప్పదనే వాళ్ళు ఉద్దండులు అంటున్నాడు. ఈడ ఇప్పుడు భావనలో మొదట ఏం చెప్పాడు? లేదు, ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పింది కరెక్ట్ సమయం. ఉద్దండులు ఎరుకే దొడ్డుదనే వాళ్ళు ఉద్దండులు. ఈడ ఇప్పుడు చెప్పే భావన, దాన్ని ఎరుగుటయే మోక్షమని ఉద్దండులు తలచుచుందురు. మొదట చెప్పిండే కదా, రెండో రకంగా చెప్పచ్చు ఇది అని కూడా ఇక్కడ చెప్పాడు కదా. చెప్తే వెంకటదాస్ చెప్పేది ఉద్దండు, దండి అనే దానికి ఉద్దండు అంటే ఇంకా ఎక్కువ అని. దండి అంటే పెద్ద శానా, ఉద్దండము అంటే ఇంకా శానా. అట్లా అది అందుకు 2 భావాలు చెప్పాడు కదా. మొట్టమొదట ఉద్దండు అనే దానికి ఏం చెప్పాడు? ఉద్దండులు అంటే చాలా పెద్దవాళ్ళు అని పెద్ద పాయింట్. అట్లా దాన్ని
ఉద్దండులు అంటే దండిగా పెద్ద జ్ఞానం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. ఎరుకనే దండిదని అటు వాళ్ళు అనేది ఏం కనపడలే. యాడ ఉద్దండులు ఈ ఇది ఎరుకనే దండిదనేది వాళ్ళు ఉద్దండులు అనేది అది కరెక్టే. ఇది ఫస్ట్ సెకండ్ భావము. తొలి భావంలో ఏం చెప్పాడు? ఉద్దండులు అంటే పరిపూర్ణ భావాన్ని బాగా ఎదిగినటువంటి వారు ఉద్దండులు అని చెప్పాడు మొట్టమొదట. అది లైన్. మళ్ళీ రెండో భావం కూడా చెప్పుకోవచ్చు అని చెప్పాడు. ఈ పద్యము మరొక విధముగా వివరించదలచినచో అన్నాడు. అక్కడ ఏమన్నాడు పైన? ఈ పొద్దు కాకుంటే ఇంకా 6 నెలలకైనా బయటపడుతుంది. స్వప్నతుల్యము. ఎవరు? అది ఏ మూలము లేని ఈ గుర్తెరిగే శరీరము ఇది అంతయును ఉద్దండులైన పరిపూర్ణులకు స్వప్నతుల్యము అన్నాడు. ఇంకా బాగా ఆలోచన చేయి. ఇంకా 2 సార్లు కాల్చింది. అది మొదట చెప్పాడు. మొదటి భావన చెప్పాడు. రెండో భావన ఈ విధంగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు అని మళ్ళీ ఈ విధంగా చెప్పాడు. దాన్ని ఎరుగుటయే మోక్షమని యుద్ధండులు తలచుచుందురు. అత్యున్నతమైనటువంటిది ఏది? ఖండాఖండములుగా కనిపించే ఈ అఖండ ఎరుకనే శుభకరమైనదని, శ్రేష్టమైనదని, అత్యున్నతమైనదని, దాన్ని ఎరుగుటయే మోక్షమని ఉద్దండులు తలచుచుందురు. మనము ఈ విషయాన్నే వినిండేది గురువు ద్వారా. ఈయన ఈ విధంగా కూడా చెప్పాడు మొదట భావనలో. అడుగో వానే అట్లా వాడే. నాకు తెలిసి ఉద్దండులు అంటే అహంకారులే అనిపిస్తుంది. ఉద్దండులు అంటే అహంకారులే. నేను చెప్పిందే రైటు అంతే. అదేందని కాదు. ఖండాఖండములుగా కనిపించే అఖండంబగు ఎరుక అది దండిదనేటి ఉద్దండులు. ఏమిట్లోనైనా ఒక దాంట్లో నిర్ణయార్థానికి వచ్చిన వాళ్ళు అని అర్థం. ఒక దాంట్లో ఏ విషయంలోనే సిద్ధాంతంలో నిర్ణయానికి వచ్చిన వాళ్ళు అని అర్థం. ఉద్దండులు అంటే అహంకారులని అనుకోవడానికి వీల్లేదు. ఒక్కోసారి అనుకోవచ్చు, వేరే విధంగా అయితే అనుకోవచ్చు. కానీ ఈ పొద్దు కాకుంటే ఇంకా 6 నెలలకైనా బయట పడుతుంది ఇది. సర్వము కలలోనివే, కలగానిది ఏది లేదు. బయలందు ఇవి పుట్టనే లేదని ఎరుగుము. ఉన్నదంతయును ఉళ్ళక్కే, ఉన్నదంతా లేకపోతే ఉంది బయలేలే. ఈ ఉన్నదంతా లేకపోతే ఉంది బయలేలే, మిగిలింది బయలేలే, మిగిలింది ఈ బయలే అనేటువంటి విధంగా చెప్తున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ కందార్థంలో జరిగిన విషయం ఏమంటే, మొట్టమొదటేమో త్వం తత్ అసి పదమును కలిపి విచారించాడు. అంతకు మునుపు 4 తనువులు తీసుకున్నాడు. బ్రహ్మాండ తనువులు, పిండాండ తనువులు 4 తీసుకొని జీవుడు ఈశ్వరుడుగా కర్తలుగా తీసుకొని 4 కలిసి అఖండంబైనటువంటి ఎరుక రూపు అయినాయని విషయం చెబుతూ ఇక్కడ ఏమన్నాడు? అది మూలము లేని ఈ గుర్తిరిగే శరీరం ఇది అంతయును ఉద్దండులైన పరిపూర్ణులకు స్వప్నతుల్యము. ఇదంతా కూడా కళ్ళలో దోచిన శరీరం ఎలాగో అలాగే ఎవరు ఉద్దండులైనటువంటి పరిపూర్ణులకు అని చెప్పాడు. రెండో భావంలో మనం పూర్వం విన్న ప్రకారంగా దండిదనేటి ఉద్దండులు సర్వము కలలోనివే. ఎవరు? దాన్ని ఎరుగుటయే మోక్షమని ఉద్దండులు తలచుచుందురు. ఏదాన్ని? ఖండాఖండములుగా కనిపించే ఈ అఖండ ఎరుకనే శుభకరమైనదని, శ్రేష్టమైనదని, అత్యున్నతమైనదని, దాన్ని ఎరుగుటయే మోక్షమని ఉద్దండులు తలచుచుందురు. ఖండాఖండములుగా కనిపించే అఖండంబగు ఎరుక అది దండిదనేటి ఉద్దండులు సర్వము కలలోనివే, కలగానిది ఏదీ లేదు. ఈడ కూడా దండిదనేటి ఉద్దండులు ఇవన్నీ కూడా సర్వము కలలోనివే, కలగానిది ఏదీ లేదు. బయలందు ఇవి పుట్టనే లేదని ఎరుగుము. ఉన్నదంతయును ఉళ్ళక్కే, ఉన్నదంతా లేకపోతే
ఉంది ఉంది బయలేలే, ఉండేది బయలేలే, మిగిలింది బయలేలే అని నిర్ణయిస్తున్నాడు. ఇక ఇది ఇంకా పగులు, మీరు కూడా యూహించండి, ఆలోచన చేయండి. పరిపూర్ణము ఒక్కటి తప్ప ఇతరమైన ప్రపంచమంతయును ఎరుకే. పరిపూర్ణం ఒకటి తప్ప ఇతరమైనటువంటి ప్రపంచమంతయును ఎరుకే. ఎరుకే పరిపూర్ణమును ఎరిగేది. ఎరుకే పరిపూర్ణాన్ని కూడా ఎరిగేది. ఎరుకను ఎరిగేది అయితే ఈ ఎరుకను ఎరిగేది కూడా, పరిపూర్ణమును ఎరిగేది, ఎరుకను ఎరిగేది ఇది ఎరుకే. అయితే ఈ ఎరుక తన పుట్టుక మూలము తానెరుగదు. ఈ ఎరుక ఈ తన్ను తానెరుగుతుంది, తానెట్లొచ్చిందో తెలియబడదు. తన పుట్టుక మూలము తానెరుగదు. ఈ ఎరుక పుట్టినదిరుగబోతే, ఈ ఎరుక తా పుట్టినదిరుగబోతే ఏమైంది? బయలందు తా లేకుండా పోవును. ఈ ఎరుక తా పుట్టినదిరుగబోతే బయలందు తా లేకుండా పోతుంది. సూర్యుని చూచుటకు పోయిన చీకటి, సూర్యుని చూడాలా, నేను ఎట్లను కానీ సూర్యుని చూడాలనే చీకటి తానంతట తా లేకుండా పోయిన విధంగా అది వస్తానే ఇది పటాపంచలవుతుంది. ఆ విధంగా 19వ పద్యమునందు 19వ పద్యమునందు మరుజన్మ కలుగుటకు కారణమేమి, మరుజన్మ కలిగేదానికి కారణమేమి అన్న విషయమును నేను గుర్తెరిగినంతా బాగుగా వివరించునని చెప్పి ఉన్నాను. నేను గుర్తెరిగినంతా కూడా నీకు బాగా వివరించినానని చెప్పిన. 54వ పద్యంలో దేహముచే ఎరుక అను ఆట ఆడించే కర్తే, ఈ దేహంలో, ఈ దేహం వల్ల, ఈ దేహముచే, దేహాన్ని పనిముట్టుగా తీసుకొని ఎరుక అను ఆట ఆడించే కర్తే దేహం వలన కలుగును. ఆ కర్తే దేహం వల్ల కలుగుతా ఉంది. కర్మఫలము ముమ్మాటికి అనుభవించే కొరకు బయలందు జన్మమరణములు పొందును. ఈ కర్మఫలాన్ని ముమ్మాటికి అనుభవించేదానికి ఈ బయలందు జన్మమరణాలు పొందుతా ఉన్నాడు అని వివరించి ఉన్నాను కదా. ఆ విషయంనే పునః ఇక్కడ ప్రస్తావించుతున్నాను. ఆ విషయాన్నే మళ్ళీ రెండోసారి ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తా ఉన్నా. ఎందుకు అంటే చెప్పిందే చెప్పితే, వినిందే వింటే దృఢమవుతుంది అని. శిష్య, మరలా జన్మ కలుగుటకు కారణమేమిటో నీకు వివరించుతున్నాను. మరలా జన్మ కలిగేదానికి కారణం ఏదైతే ఉందో దాన్ని వివరిస్తాడా, జాగ్రత్తగా విను. చేటుపాటుల చేయవచ్చు కర్మఫలమే మరలా జన్మకు కలుగుటకు కారణమవుతున్నది. చేటుపాటులతో వస్తాండే కర్మ ఏదైతే ఉందో ఆ కర్మఫలం వల్లనే మరలా జన్మ కలుగుతా ఉంది. లేదు, ఇక్కడ దారి తప్పింది, దారి తప్పింది. మూలము జన్మమయా, ఈ జన్మకు మూలము కర్మమయా. హలో, ఆ ఇక్కడ దారి తప్పింది. మళ్ళా పైకి రచిస్తాను, మళ్ళా పైకి వచ్చి మళ్ళా తీసుకుంటున్నాను. శిష్య, మరలా జన్మ కలుగుటకు కారణమేమిటో నీకు వివరిస్తా ఉన్నా, జాగ్రత్తగా విను. చేటుపాటులు చేయవచ్చు కర్మఫలమే మరలా జన్మ కలుగుటకు కారణమై ఉంది. నువ్వు చేసేటువంటి కర్మానుసారంగా చేసేటువంటి పనుల వల్లనే మళ్ళా జన్మకు కారణమై ఉన్నావు. మంచి చేసిన వాడు మంచిగాను, చెడు చేసినటువంటి వాడు చెడుగాను, ఏదైనా జన్మే. ఏవైనా సంఖ్యలే, ఇనుపవైనా, వెండివైనా, బంగారువైనా సంఖ్యలే. కాబట్టి జన్మ కలుగుటకు కారణమైతా ఉన్నాయి అవే. ఎవరైతే ఈ దేహముచే ఎరుక అను ఆటను ఆడించుతున్నారో, ఎవరు? కర్త. గుర్తెరిగే ఎరుక. ఈ దేహాన్ని తీసుకొని
ఈ దేహాన్ని తీసుకొని ఈ ఎరుక అనేటువంటి ఆటను ఆడిస్తా ఉన్నారో, ఎరిగే విధానాన్ని అంతా ఆడిస్తా ఉన్నారో, ఎవరైతే ఎరుకచే భ్రమసి ఉన్నారో వారికే ఈ భూమి మీద పాపపుణ్యములు ప్రాప్తించుతున్నాయి. వారికే అట్టి వారికే ఒక అడుగు నిలబెట్టు. ఈ దేహముచే ఎరుక అను ఆట ఆడించే కర్తే ఈ దేహము వలన కలుగు కర్మ ఫలము ముమ్మాటికి అనుభవించుట కొరకు బయలందు జనన మరణములు పొందును. అంటే మూలము లేని ఈ గుర్తెరిగే శరీరమే దేహముతో ఆడుకుంటా అన్నాడు. దాంతో చేసి మనం కూడా ఆ కొన్ని పనిముట్లతో పని చేసి మనుషులు సొమ్ము సంపాదించుకుంటాము. దాన్ని అనుభవించేకి మనం ఆ పనిముట్లే మనవి కదా. ఆ రకంగా ఈ దేహమే అనుభవించేది లేదు. దాన్ని మూట కట్టుకొని మళ్ళా అనుభవిస్తాడు అన్నమాట. ఇంకొక దేహం తీసుకొని అనుభవిస్తాడు. దాన్ని అనుభవించుకుంటూ మళ్ళా చేస్తాడు. అట్లా ఇది ఆ వరుసలో ఉంది. అదే ఆ వరుసే. ఎరుకచే భ్రమసే ఉన్నారు వారికే ఈ భూమి యందు పాపపుణ్యములు ప్రాప్తిస్తా ఉన్నాయి. కానీ ఎరుకను వదిలిన తాపసులకు, ఈ ఎరుకను వదిలినటువంటి తాపసులకు ఈ పాపపుణ్యములు ప్రాప్తించుట లేదు. ఎందుచేతనగా వారు చేసిన కర్మలు ఫలించనేరవు. వారు చేసినటువంటి కర్మలు ఎందుకు? ఎరుకను వదిలిన వారు, ఎరుకను వదిలినటువంటి వాళ్ళు ఈ పాపపుణ్యములు ప్రాప్తించుట లేదు వాళ్ళకు. ఎందుచేతనగా వారు చేసినటువంటి కర్మలు ఫలించనేరవు. ఈ విషయమునే దీక్షితీయమందు ఇట్లు వివరించి ఉన్నారు. సముద్రము ఉప్పొంగి సముద్రపు ఒడ్డున గల ఇండ్లను, సముద్రము ఉప్పొంగి సముద్రం ఒడ్డునుండేటువంటి ఇండ్లను పొలములను ముంచివేయును. వాయువు పెనుగాలుల రూపములచే చెట్లను కూల్చివేయును. అయినను వాటికి నేను అను అహము లేదు కనుక కర్మఫలము వాటికి అంటదు అని వివరించి ఉన్నారు ఇక్కడ దీక్షితీయంలో. అటులనే పరిపూర్ణులైన వారు ఎరుకను వీడి ఉందురు కనుకనే వారికి నేను చేయుచున్నాను అను అహంకారం ఉండదు. అటులనే పరిపూర్ణులైన వారు ఎరుకను వీడి ఉంటారు కనుకనే వారికి నేను చేయుచున్నాను అనే అహంకారం ఉండదు. కనుకనే కర్మఫలము అంటదు వాళ్ళకు. కంటియందున్న శుద్ధ స్ఫటిక రూపమై, కంటియందున్నటువంటి శుద్ధ స్ఫటిక రూపమైనటువంటి ఆపోజ్యోతియే ప్రత్యేగాత్మ. అప్ అంటే నీరు, ఆ నీళ్ళలో ఉండేటువంటిది కన్ను. ఆ కన్ను, ఆ కంటియందున్నటువంటి శుద్ధ స్ఫటిక రూపమైనటువంటి అపజ్యోతియే ప్రత్యేగాత్మ. అది సర్వమును గుర్తిరుగుచు పాపపుణ్యములకు కారణమగుచు, సర్వాన్ని గుర్తిరుగుతూ పాపపుణ్యాలకు కారణమైతూ బయలందు జనన మరణములు పొందుతా ఉంది. కావున ఈ ఆపోజ్యోతియే కర్త, ఇదే కర్తయే జనన మరణములు కలుగుటకు కారణమైతా ఉంది. అదే కంటియందు ఉన్న ఈ కర్తే కర్మకు కారణమైతా ఉంది. ఈ కర్తే కంటి ముందున్న బయలు ఉన్న విధమును, ఇప్పుడు ఎట్లయితే ఈ కంటి ఎందున్నటువంటి కర్తే కర్మకు కారణమైతా ఉందో, ఈ కర్తే, ఈ కంటి ఎందుండేటువంటి ఈ కర్తే కంటి ముందు ఉన్న బయలు ఉన్న విధమును, కంటి ముందు ఉన్న బయలును జ్ఞాన చక్షు చేత ఉండజూసినచో ఆ బయలే సూది మోపన సందు లేకుండా అంతటా నిండి ఉన్నదనియు, ఆ బయలందు ఈ జగత్తుకు మూలము లేదనియు గుర్తెరుగును. ఈ విధముగా గుర్తెరిగిన ఎరుకే తన కలిమి మృషగా భావన చేసి, ఈ విధంగా గుర్తెరిగినటువంటి ఎరుకే తన కలిమి మృషగా, నువ్వు కల్పించుకునేటువంటి వ్యవహారం అంతా లేనిదే, నువ్వు కల్పన చేసుకునేటువంటిదంతయు
లేనిదే చూడు. ఈ జగత్తు మూలము లేదనియు గుర్తెరుగును. ఈ విధముగా గుర్తెరిగిన ఎరుకే ఏం చేయాలా? తన కలిమి మృషగా భావన చేసి తా లేకుండా పోవును. కనుక మూలము లేని ఈ గుర్తెరిగే శరీరం ఏమీ లేదు అనే దృఢం ఉండి, మూలము లేని ఈ గుర్తెరిగే శరీరం ఏమీ లేదు అనే దృఢం ఉండి, ఆ పైన దృఢం కూడా ఏమీ లేకుండా పోవుటయే గురుమేల్కా. కావున నేను అను అహంకారం లేకుండా ఉన్నవారికి జనన మరణములు లేవని సిద్ధాంతము. నేను అనేటువంటి అహంకారం లేకుండా ఉండేవారికి జనన మరణములు లేవని సిద్ధాంతం. ఇదే నిర్ణయం. కాలం సరిపోయింది. బలో శ్రీ సద్గురు మహారాజుకి జై. జై శ్రీ వెంకటాంబ సమేత శ్రీ పూర్ణానంద పులయారులకు జై. జై శ్రీ ఇందుగల గురుభక్త మండలికి జై. మంగళం చెప్పండి అయ్యా. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. మంగళం మహానుభావ, మంగళం పరమ ప్రభు, మంగళం పరిపూర్ణ రూప, మంగళం గుణగణ విభో. మంగళము నీకు గురువర, మంగళము పాహి పాహి ముని జన వినుత. మంగళము సుజన రక్షక, మంగళము దేవదేవ మహనీయ గునుమి. మంగళారతి మదినందు కొనుమి. మంగళమిస్తే మీ మహాదాంకారం బోను, బంగారమను హృదయ పళ్ళెరామున నుంచి. నింగి నేలకు నెలగుచుండిన నెరుక నీ కర్పూరమునుగొని, మంగళారతి మిస్తిమికమే మానుకొందుము ఎరుక చేష్టలు మహనీయ గొనుమి. మంగళారతి మదినందు కొనుమి. మంగళం గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మని, సర్వలోక శరణ్యాయ సాధురూపాయ మంగళం. మంగళం మంగళం. జై సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై పూర్ణానంద పుల్లయ్యార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై వేదాంతానంద వెంకటరమణారి సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై విష్ణానంద కృష్ణమూర్తి ఆర్య సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై జ్ఞానాజ్ఞానతీతానంద అస్వత్తారి సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై విరహితానంద వెంకటదాసారి సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. ఇందుగల గురుభక్త మండలికు జై. గురు పరంపరముకు జై. సర్వం సద్గురు చరణారవిందార్పణమస్తు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. జై సద్గురుదేవ. అందరికీ నా ద్వాదశ వందనాలు.